ओम शांति 30/9/2024 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे निजर आत्मा रूपी ब्याटेरी को चार्ज करिवार चिंता कर। निजर समय को परचिंतन रे नष्ट कर नहीं। कथारे अच्छी अपनी घोट तो नशा चढ़े अर्थात जीए करिब सीए पाइब। आज बाबांकर प्रश्न अच्छी गोटे सेकेंड रे बुझिबा भली ज्ञान को बुझाइबा पाई बाबा को एते समय एवं एते विस्तार रे बुझाइबार आवश्यकता काहींकी पड़ुछि। उत्तर काहींकी ना ज्ञान देबा परे पिलामानंक भितरे परिवर्तन हैला कि नाही एकथा मध्य बाबा देखुछंती एवं पुनर्बार सुधारिबार ज्ञान देई चलीछंती। एही सृष्टि रूपी वृक्षर एवं बीजर संपूर्ण ज्ञान बाबा देउछंती। जेउ कारणरू तांकु ज्ञानर सागर कुहाजाए। जदि बाबा गोटे सेकेंडर मंत्र देई चली जिबे तेबे ज्ञानर सागरर उपाधि मध्य मिलिब नाही। ओम शांति। बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछंती भक्ति मार्ग रे परमपिता परमात्मा शिवंकु एही ठारे ही पूजा करी थांती। जदिओ बुद्धि रे अछि जे ये पूर्वरु आसीथिले तेणु जेउठारे लिंग थिबार देखुछंती सेठारे पूजा करुछंती। एकथा मध्य जानिछंती जे शिव परमधामरे निवासी अटंती जिए कि एठाकु आसीथिले। सेथिपाई तांकर स्मारकी तैयारी करी पूजा करुछंती। जेतेबेले तांकु डाकुथांती सेतेबेले बुद्धिरे निश्चिंत भावरे आसीथाए जे सीए निराकार जी कि परमधाम निवासी अटंती। तांकु शिव बोली कही पूजा करुछंती। मंदिर को जाई मुंडिया मारी तांको उपरे क्षीर फल जल आदि चढ़ाउछंती किंतु ताहा तो जड़ अटे। जड़र भक्ति ही करुछंती। एबे तुमे माने जानुछ सीए चैतन्य तांकर निवास स्थान परमधाम अटे। लोक माने जेतेबेले पूजा करंती सेतेबेले तांकर बुद्धिरे रही थाए जे ये परमधाम निवासी अटंती एठाकु आसीथिले। सेथिपाई तो एही चित्र तैयारी करा जाइछि जाहार पूजा करा जाउछि। सेही चित्र वास्तवरे शिव नुहंती ताहा तांकर प्रतिमा अटे। देवता मानंकु मध्य पूजा करुछंती तांकर मध्य जड़ चित्र रहिछि चैतन्य रूप नुहे। किंतु चैतन्य रूपे जेउ देवता माने थिले सेमाने कुआडे गले एकथा बुझु नाहंती। निश्चिंत भावरे पुनर्जन्म नेई तळकु आसीथिबे। एबे तुम मानंकु ज्ञान मिलुछि तेणु जानुछ जे जेउ पूज्य देवता माने थिले सेमाने पुनर्जन्म नेई चलीछंती किंतु सेही आत्मा रहिछि। आत्मार नाम परिवर्तन हेउ नाही बाकी शरीरर नाम बदली जाउछि। सेही आत्मा कोनोसी ना कोनोसी शरीर रे अछि। पुनर्जन्म तो नेबाकु ही पड़िबो। तुमे सेही मानकु ही पूजा करुछ जिए प्रथमे शरीर धारण करी आसीथिले। सत्ययुगी लक्ष्मी नारायण को पूजा करुछ। एही समय रे तुमर एपरि ख्याल चालुछि कारण बाबा ज्ञान देउछंती। तुमे माने जानिछ आमे जेउ चित्रर पूजा करुछु से प्रथम नंबर पदवीधारी अटंती। लक्ष्मी नारायण एही भारत रे ही चैतन्य रूपरे थिले वर्तमान नाहंती। मनुष्य माने एकथा बुझु नाहंती जे एमाने पुनर्जन्म नेई नेई भिन्न नाम रूप धारण करी 84 जन्मर अभिनय करुछंती। एक कथा काहारी ख्याल रे मध्य आसु नाही। सत्य जुगरे तो निश्चिंत भावरे थिले किंतु एबे नाहंती। एक कथा मध्य काहारी बुद्धि रे आसु नाही। एबे तुमे माने जानुछ ड्रामार प्लान अनुसारे तुमे निश्चिंत भावरे चैतन्य रूपरे देवी देवता हेबो किंतु मनुष्य मानंक बुद्धि रे एही ख्याल आसु नाही। बाकी एतिकी निश्चिंत भावरे जानुछंती जे एमाने पूर्वरु थिले। वर्तमान तांकर जड़ चित्र रहिछि किंतु चैतन्य कुआडे गले
ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ହିଁ ନେଉଛି, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ନୁହେଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ। ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତ ଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତ ଥିବେ ନା। ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାମଙ୍କର ନାମ ଏତେ ବିଖ୍ୟାତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ନିଜର ସମୟ ସଫଳ ନ କରିବା? ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କର। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ପରଚିନ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତ ନିଜର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ରାମଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। କୁହାଯାଏ, ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ନିଶା ଚଢ଼େ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ତୁମର ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଏହି ଚିନ୍ତନ କରି କରି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ତୁମେମାନେ ନାରାୟଣ ହେବ। ଏହା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଜଣେ ନାରାୟଣ ତ ରହିବେ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କର ପୂରା ବଂଶାବଳୀ ରହିବେ। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପୂରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ସେତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଫାଇଦା ପାଇବ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। କେହି କେହି ଏଭଳି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଶରୀର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲେଖିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅମୁକ ଶରୀରର ନାମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଶରୀରର ନାମ ଅମୁକ। ଆତ୍ମାର ନାମ ତ କେବେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅମୁକ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟେ। ଶରୀରର ନାମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ କାରବାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମୋର ଶରୀର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ପୁଣି ନିଜର ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିଲେଣି, ପୁଣି ଅଧିକ ସୁଧୁରିବାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ହୋଲସେଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ମନା ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କହି ତ ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହୋଲସେଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ମନା ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କହି ତ ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅମୁକ ଆତ୍ମା, ଯାହାର ନାମ ଅମୁକ ଥିଲା, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସ୍ମୃତି ତ ଆସିବ ନା। ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ଆସିଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଭଟି ହେଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବ। କେତେ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷର ଅଧା ତ ଚାଲିଗଲେ। ଯଦିଓ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସି ପଢ଼ିବେ। ସ୍ମୃତି ଆସିବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ପୁଣି ସେମାନେ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେବେ। ତଥାପି ବି ଆସି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ପଦ ମିଳିଯିବ। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କିପରି ମନେ ପକାଉଛ? କ'ଣ ଏକଥା ଭାବୁଛ କି ବାବା ପରମଧାମରେ ଅଛନ୍ତି? ନା, ବାବା ତ ଏଠାରେ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ରଥ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରମଧାମରେ ୟାଦ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଏହି ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ମୁଁ ଏହି ରଥରେ ରହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ପରମଧାମର ନିବାସୀ, ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା। ଏଠାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଯାହାଙ୍କର ବି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେମାନେ ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ କେହି ହେଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଶେଷ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନେଉଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜୀବାତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ଜୀବାତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନେଇକରି ଯିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା,
କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ କେବେ ଖାଲି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ। ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ନା? ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହିଁ ରାମଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ବାବା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ରଚନା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାକି ବୃକ୍ଷକୁ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲଣି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ଆଦି ସବୁ ବତାଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁଗ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଯୁଗ ହେବ ନାହିଁ ନା? ତାହା ତ 2 ଯୁଗ ଅଟେ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ, ପାରସୀ ଆଦି ଯିଏ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଜର ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଅମୁକ ଧର୍ମ କେବେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବାକି ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। ସିଏ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପରେ ସିଏ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଣାଇବା ବାଲା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ନିରାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହା ସାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ସୃଷ୍ଟି ତ ଗୋଟିଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ମହିମା ହିଁ ଏଠାକାର ଅଟେ। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହାକୁ କେବଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବିଷୟରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ନଥାଏ। କହନ୍ତି ନା, ଦଧିଚି ଋଷି ନିଜର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରିଥିଲେ। ବାକି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗାୟନ ତ କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ସିଏ ଏପରି ଆଖି ଖୋଲି ବିନାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପୁଣି ହିଂସାର କାମ କିପରି କରିବେ? ନା ଦେବତାମାନେ ଏଭଳି କରନ୍ତି, ନା ଶିବା ବା ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଆସିଯାଉଛି ନା? ଯିଏ କୁହନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ସହିତ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବୁଝିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କ୍ୱଚିତ୍ କୋଟିକରେ କେହି ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିଏ ଏବଂ ଯେପରି ଅଟେ, କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରି ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 2। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା ସହିତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ଏହି ଶରୀରକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ଦାତାଙ୍କର ଦାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବ ଆସକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ଦାତାଙ୍କର ଦାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବ ଆସକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବିସ୍ତାର। କେତେକ ପିଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ମୋହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣଟି ବହୁତ ଭଲ ବା ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା କରିବାର ବିଶେଷତା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ସଂକଳ୍ପ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ତେଣୁ କାହାର ବି ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖି, ଗୁଣକୁ ବା ସେବାକୁ ଦେଖି ଦାତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦାତାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ମୋହର ଆସକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ବା ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ, ଯାହାକି ତୁମେ କାହା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ସେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ସେବୀ ହୁଅ, ଯାହାକି ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ସେବୀ ହୁଅ, ଯାହାକି ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।